یہ عمل کرو گے دوسروں کو بھی بتاتے پھروگے کہ بھائی اے عمل کر، تینوں پتہ لگ جائے گا، ہے جی، بلکہ تینوں لگ پتہ جائے گا، دولت، رزق، پیسہ، مال، اسباب جو مانگو گے ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کون سا سکہ ہے؟ 1 روپے والا۔ اچھا آپ کو میں جو وظیفہ یہ بتاؤں گا، 1 روپے کے سکے پر ایک دم کر لو، ہے جی۔ اچھا یار میرے پاس بھی ایک پڑا ہوا ہے وہاں ڈرار میں، دراز میں میرے ہیں الماری میں، لیکن وہ 5 روپے والا سکہ ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ لیکن مجھے آج سے 32 سال پہلے ریلوے کی پٹڑی پر ایک بابا جی نے پکڑ لیا۔ کیا کرتے ہوئے کہ میں ریلوے کی پٹڑی پر اپنی طرف سے یہ ایک بات بنائی میں نے کہ ریلوے کی پٹڑی پر اگر سکے کو رکھا جائے، ریل گاڑی دیکھی ہوئی ہے آپ نے؟ کس نے دیکھی ہوئی ہے کمنٹ میں بتائیے مجھے۔ اچھا ریل گاڑی گزرے وہاں پر 5 کا سکہ، حالانکہ یہ کام نہ کرنا بہت خطرہ ہوتا ہے، لیکن بچوں کو پتہ نہیں نہ ہوتا۔ تو بہرحال میں ایک روپے کا سکہ ریلوے کی پٹڑی پر رکھ کے نا، تو میرا یہ ذہن تھا کہ اس کو چوڑا سا کر لیں گے، بڑا ہو جائے گا اس طرح، اور پھر اس کو سوراخ کر کے گلے میں ڈالیں گے، امیر ہو جائیں گے۔ ایک بابا جی نے پکڑ لیا، کہنے لگے بیٹا یہ کام کرنے سے بندہ امیر نہیں ہوتا، ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو میں تم کو ایک سورہ قرآن کی بتاتا ہوں، اگر وہ پڑھ کے تم اپنے گلے میں لٹکا لو۔ حالانکہ میں اس کو بھی غلط سمجھتا ہوں کہ گلے میں کیا لٹکانا۔ میں یقین کیجئے میرے پاس ابھی بھی یہاں پر میرے الماری میں پڑا ہے 5 روپے کا سکہ، یہ 5 کا سکہ باضابطہ طریقے سے ڈوری پڑی ہوئی ہے جو میں پہنا کرتا تھا، اور اس کی اتنی برکتیں ملی، حالانکہ برکتیں وہ دے رہا تھا، پھر بھی میں نے ایک مطلب ہے کہ حدیث کا مفہوم سمجھا کہ بھائی یہ جو انگوٹھیاں، یہ کڑے وغیرہ نہیں پہنے چاہیے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ دیکھیں، اگر گلے میں نہیں ڈالنا چاہتے نہ ڈالیں، جیب میں تو بندہ پیسے رکھتا ہے نا، تو ایک سکہ 1 روپے کا یا 5 روپے کا دم کر کے اپنے پاس رکھ لو، پھر اس کے بعد دولت کا، رزق کا وہ شغل ہوگا۔ میں کہتا ہوں 32 سال پہلے بابا جی نے مجھے عمل بتایا، اور جب میں نے وہ مطلب ہے جب کیا ایک بار ہی کرنا پڑتا ہے، میں نے جب وہ عمل کیا اور اس میں سوراخ کر کے میں نے گلے میں ڈال لیا، حالانکہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے۔ جیب میں رکھ لیں، اپنے بٹوے میں رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو پھر جب مجھے پتہ چلا کہ یار نہیں اچھی بات ہے کیا گلے میں اب بندہ سکہ لٹکا کے پھرے، حالانکہ نظر نہیں آتا تھا، وہ یہاں تک نیچے تک آ گیا تھا، تو میں نے ایک حدیث کا مفہوم دیکھا کہ یہ جو انگوٹھیاں وغیرہ ہیں لوہے کی اور سونے کی، یہ مرد کے لیے غلط ہے، کڑے پہننا ہے جی، یہ اوچھے پن کی نشانی ہے، اور اسی طرح پھر یہ جو ہم نے پہنا ہوا تھا یہ بھی غلط ہے۔ تو پھر میں نے وہ رکھ دیا، ابھی بھی پڑا ہے میرے پاس، اب بھی اگر میں کسی کو آپ میں سے دے دوں، وہ آپ پہنو، دولت برسنا شروع ہو جائے گی، یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن آپ کو میں کیوں دے دوں؟ میں آپ کو عمل ہی بتا دیتا ہوں نا، سارے کا سارا۔ آپ کی زندگی میں جتنی تکلیفیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ دور کرے گا، لیکن ایک شرط ہے، وہ یہ کہ سکہ جو ہے نا جو آپ لگاؤ گے 1 روپے والا یا 5 روپے والا، وہ اس کا کچھ ملنا چاہیے، بازار میں جا کے نا اس کی کوئی چیز ملے، یہ نہ ہونا کہ دکاندار کہے بھائی یہ تو سکہ بند ہو چکا ہے، پرانا ہو چکا ہے، نہیں ملتا اس کا کچھ بھی، پھر نہیں اثر کرے گا۔ یہ حقیقت ہے، یہ بابا جی نے بتایا تھا۔ تو میں نے جب وہ عمل کیا، حقیقت آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس اگر 100 روپیہ ہوتا نا، مجھے 1000 روپے کی چیز چاہیے، تو اس طرح بندوبست ہوتا۔ ایک دن میرے پاس 1 روپیہ تھا، تو کبوتر رکھنے کا مجھے بڑا شوق تھا۔ یہ مثالیں پتہ ہے میں کیوں دے رہا ہوں؟ اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ کبوتر لینا چاہتے ہیں، اس کے میں آپ کو اس کی جو کرامتیں ہیں وہ بتا رہا ہوں، اس کی جو برکات ہیں وہ بتا رہا ہوں۔ اچھا جی، میں دکاندار کے پاس گیا، میں نے کہا جی ایک کبوتر چاہیے، کتنے پیسے؟ کہنے لگا 6 روپے۔ میں گھر میں آیا، اور اس وقت میں اپنے ننہال میں تھا، نانی کے گھر میں تھا، اور میں نے جناب پسلیٹیاں لینی شروع کر دی کہ اماں جی، امی جی مجھے کبوتر چاہیے۔ تو کہنے لگی کیا پھر کروں؟ میں نے کہا 1 روپیہ تو ہے، 5 روپے اور دیں۔ انہوں نے کہا چل پر 8 5 روپے دیں دیا،
बड़ा 32-34 साल पहले है जी, बड़ा 5 रुपए एक बिला थी, याद रखिएगा। तो बहरहाल जिनके पास थे उनके पास तो 5 भी होंगे। तो मैंने जब ज्यादा रोना पीटना शुरू किया ना थोड़ा सा हंस इसलिए लेता हूं, मैं कहता हूं जरा आप भी मुस्कुरा दिया करें, गम दुख के मारे लोग ही वजीफों में आते हैं। तो मेरी जो एक आंटी थी खाला, उन्होंने कहा कि ये ले बेटा क्यों रो रहा है, मैंने कहा ये बात है, कहने लगी ये ले 5 रुपए। उस वक्त भी मैंने वो सिक्का डाला हुआ था अपने पास, मैंने कहा वाह, निकाला, चूमा और फिर अंदर कर दिया, जाके अपना कबूतर खरीद लिया। अब इसके बाद कबूतर की बात नहीं है, इसके बाद जिंदगी में मुझे कभी मुश्किल नहीं आई। यानी अल्लाह ताला से जो मांगा अल्लाह ताला ने, 1 दिन 2 दिन 6 दिन 10 दिन, उसी दिन जब भी मतलब हुआ काम हो जाता था। तो एक अमल मैं आपको बताना चाहता हूं, इंशाअल्लाह ताला ये जब आप अमल करोगे तो आपके घर में बरकतें, रिज़्क, दौलत, पैसा, और हो सके तो सारे लोग घर के अपना अपना सिक्का दम करके अपने पास रखें। क्या पता किसी का जो सितारा है रहा गर्दिशों में हरदम है। तो मेरे इश्क का सितारा, ये शेर इस तरह है, बहरहाल मकसद नहीं है इस तरह का शेर पढ़ने का। घर के किसी फर्द का सितारा चमक गया, पूरे घर का नसीब बदल जाएगा। अमल आपको बताने लगा हूं, इसकी खास इजाजत के लिए वीडियो लाइक करना जरूरी है। चैनल पर नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन करो ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। और एक कमेंट करके अपना नाम, शहर का नाम भी लिख दीजिएगा ताकि आपको अमल की इजाजत हो जाए। लो सरकार, एक सिक्का लेकर ना 5 रुपए वाला या 1 रुपए वाला ले ले, वैसे ठीक है आजकल 1 रुपया भी चल रहा है लेकिन मिलता उसका कुछ नहीं है। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, और जो ममालिक के लोग मुझे देखते हैं उसकी बात नहीं है। अपने अपने हिसाब से कोई भी आप सिक्का ले सकते हैं, होना कोई नहीं चाहिए कॉइन, सिक्का, यानी कि मतलब कागज वाला ना हो, सिक्का हो। तो हाँ, एक बाबा जी ने भी मुझे बताया था, मैं रात को डर जाया करता था बचपन में, तो उन्होंने कहा था ये अमल करो, सिक्के पर है जी, सिक्का अपने जेब में रखो। मैंने जब वो अमल किया ना, ये आज की बात नहीं है, 32-35 साल पुरानी बात है, यकीन करें कि मुड़ के 35 साल गुजर गए, डर नहीं लगा। अब बंदा ख्वाब में अगर कोई डर जाए या सोते हुए डर जाए, झटका लग जाए, इसमें बड़ा बच्चा जवान बूढ़े का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। डरना हो तो बंदा उस बस में तो नहीं होता अपने। बहरहाल तो सिक्का लेकर ना आपने क्या अमल करना है, 1000 बार 1000 टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। जिंदगी में एक बार अमल करो ये, इंशाअल्लाह ताला। और हाँ, जब ये आप एक बार अमल कर लो, अपने पास ये सिक्का रख लो, तो आपने हर जुमे इसका सदका उतारना है, ठीक है। असबे तौफीक, किसी को खाना खिला दें, किसी को कपड़े ले दें, जो भी तौफीक है आपकी। अब एक बंदा है वो खुद कपड़े उसके पास लेने को पैसे ना हो तो किसी को फिर क्या लेके देगा, इसीलिए ना खाना खिला दे, 5-10 रुपए सदका कर दें, खाना नहीं खिला सकते। बहरहाल जितनी आपकी इस्तिताअत है उससे कम नहीं देना। हाँ, हर जुमे को उसका सदका उतार दिया करें उस सिक्के का। मिसाल अगर ये 1 रुपए का सिक्का है, ये नजर आ रहा है, ये है, या 5 का सिक्का है, ये नजर आ रहा है, ये नहीं कोई भी सिक्का है। या अगर आप इंडिया में हैं, अपना सिक्का लेंगे, अपने जो आपके कंट्री में चलता है, किसी और मुल्क में, यूरोप में, अमेरिका में, कोई मसला नहीं, अपना प्यानी छोटी कोई सिक्का ले सकते हैं। तो आप ये अमल करें जुमे जुमे, यानी जब आप ये अमल कर चुके हैं तो हर जुमे इसका कोई सदका, कोई खैरात इसकी दे दिया करें, जितनी भी इस्तिताअत हो। ये अपने पास रखें, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे घर में इतनी दौलत आएगी, तुम हैरान रह जाओगे, परेशान रह जाओगे। और इंशाअल्लाह ताला आपने ये अमल जब करोगे ना तो दूसरों को भी बताते फिरोगे, ये अमल करोगे दूसरों को भी बताते फिरोगे कि भाई ए अमल कर, तेनू पता लग जाएगा है जी, बल्कि तेनू लग पता जाएगा, दौलत, रिज़्क, पैसा, माल, असबाब जो मांगोगे मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप इस वजीफे से भरपूर फायदा हासिल करोगे। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।